विद्यार्थी मित्रों, आज आप गुजराती में पाठ नंबर 5 जेनु नाम है एक मुलाकात, जेना पाठनो साहित्य प्रकार है अहेवाल। आने संकलित कहेवामां आवे छे। आ एक मुलाकातनो नमूनो है। तो अहीं गुजरातना राज्यना पाटनगरनुं तेमज विधानसभानुं परिचयात्मक वर्णन करवामां आव्युं छे। शाळामां दरेक शाळामां अलग अलग प्रवृत्तिओ थाय छे, तो तेमांथी एक प्रवृत्तिना भागरूपे शैक्षणिक मुलाकात पण होय छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आजे आपणे पण एक मुलाकात आपणे प्रवासनी पण लई शकीए छे के कोईपण जग्यानी मुलाकात लेता होय छे अने ए वस्तुनी मुलाकात लीधा पछी आपणे एना उपर अहेवाल तैयार करवानो होय छे। तो एने अहेवाल लेखन कहेवामां आवे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं पण आपणी समक्ष अहेवाल लेखननो एक नमूना रूपे सरस केवी रीते लखी शकाय आपणने समजाववामां आव्युं छे। तो आ पाठमां पण मुलाकात लेखकनो एक नमूनो छे। गुजरात राज्यना पाटनगरनुं तेमज विधानसभानुं वर्णन अहीं करवामां आव्युं छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे एना विषे चर्चा करीशुं। अमारी शाळामांथी गुजरात राज्यना विधानसभा गृहनी मुलाकाते जवानुं आयोजन करवामां आव्युं। शुं कहे छे के अमारी शाळामांथी गुजरात राज्यना विधानसभा गृहनी मुलाकाते जवानुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आयोजन एटले के व्यवस्था, नक्की गोठवण करवामां आवी हती। निश्चित करेला समये अमे बस में बेसीने गांधीनगर आव्या। क्यां आव्या? गांधीनगर बस में बेसीने जाय छे मुलाकात लेवा माटे। तो राज्यनुं वडुं मथक कया नामे ओळखाय छे विद्यार्थी मित्रों? पाटनगरना नामे ओळखाय छे। रस्तामां अमारा शिक्षके गांधीनगर शहर विषे टूंकमां माहिती आपी। तो विद्यार्थी मित्रों, गांधीनगर एक एवुं हरियाળી नगर पण जोवा मळे छे। त्यां आपणे ग्रीनरी वधारे जोवा मळती होय छे। त्यां शिक्षणने लगती अथवा सरकारने लगती बधी ज माहिती कोईपण कामकाज होय तो क्यां करवामां आवे छे? गांधीनगरमां करवामां आवतुं होय छे। तो विद्यार्थी मित्रों ने विधानसभानी मुलाकात माटे लई जवामां आवे छे अने रस्तामां त्यां शुं होय छे शुं न होय एना विषे शिक्षके गांधीनगर विषे थोड़ी माहिती विद्यार्थीओने आपता जोवा मळे छे। गुजरातनी स्थापनाना शरूआतना वर्षोमां राज्यनुं पाटनगर अमदावाद हतुं। ज्यारे गुजरातनी स्थापना थई त्यारे त्यानुं पाटनगर कयुं हतुं? अमदावाद हतुं। ईस्वीसन 1960 में 19मी मार्चे अमदावादथी थोड़ेक दूर अपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधीनी स्मृति में गांधीनगर नामे शहर वसावવાનો निर्णय थयो। अपना राष्ट्रपिता कोण छे? महात्मा गांधी। स्मृति एटले शुं? स्मरण, याद। ए पछी गणतरीना वर्षोमां गांधीनगर शहर अस्तित्वमां आव्युं। एटले के थोड़ा समय जता गांधीनगर शहर नी स्थापना करवामां आवी हती। गांधीनगरनी रचना विशिष्ट प्रकारनी अने सुव्यवस्थित छे। विशिष्ट एटले बधा करता अलग प्रकारनी गांधीनगरनी रचना जोवा मळे छे। सुव्यवस्थित एटले के खूब ज सारी जोवा मळे छे। आ नगर कुल 30 सेक्टर में विभाजित छे, एटले के 30 विभाग में एने विभाजित करवामां आव्या छे। सड़कों पहोरी के क थी ज सुधी एम कक्कावारी प्रमाणे 7 आड़ा मुख्य मार्गो छे। एटले के त्यां कुल क थी ज लईने मार्ग एटले के रस्ताओनी वहेंचणी करवामां आवी छे। ज्यारे 1, 2, 3 एम ऊभा कुल 8 मार्गो छे। आ मार्गोने हवे महानुभावोना नाम साथे जोड़वामां आवेल छे। एटले के जेणे खूब ज सारी एवी पोतानी प्रतिभा आपी होय, छाप छोड़ी होय, एमणे सारूं काम कर्युं होय एवा महानुभावो साथे
એ રસ્તાઓને વિભાજિત કરવામાં આવે છે અને એ નામે એમને ઓળખવામાં આવે છે એ રસ્તાને. ફૂલો અને વૃક્ષોનું આ નગર છે. ગાંધીનગર કેવા સાથે સરખાવવામાં આવે છે? ફૂલો અને વૃક્ષોના નગર સાથે એનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે આપણે ગાંધીનગર જઈએ છીએ ત્યાં હરિયાળી નગર એવું મોટું બોર્ડ લગાવવામાં આવે છે અને ત્યાં આપણું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે એવા પણ બોર્ડ લગાવવામાં આવે છે. આ બધી માહિતીઓ શિક્ષકો પોતાના બાળકોને, વિદ્યાર્થીઓને આપતા જોવા મળે છે. શિક્ષકે અમને કહ્યું આ નગરને ગ્રીન સિટી પણ કહેવામાં આવે છે. કયું સિટી? ગ્રીન સિટી. કારણ કે ત્યાં આપણને હરિયાળી વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળતી હોય છે, એટલા માટે એને ગ્રીન સિટી પણ કહેવામાં આવે છે. હરિયાળું નગર, હરિયાળું એટલે કે ત્યાં લીલુંછમ વાતાવરણ જોવા મળે છે, એટલે લીલુંછમ નગર પણ કહેવામાં આવે છે. તો ગ્રીન સિટીને કયા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? હરિયાળું નગર, લીલુંછમ નગર જેવા નામે પણ એને ઓળખવામાં આવતું હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં પ્રકૃતિની ગોદમાં, પ્રકૃતિ એટલે કે જ્યાં આપણને કુદરત દ્વારા તાજગી હવા મળે, અને ગોદમાં એટલે કે ખોળામાં રમતું નગર, શાંત, સુંદર અને ભવ્ય. કયું નગર? ગાંધીનગર તરીકે જેની સ્થાપના થઈ છે એનું વર્ણન અહીં કરવામાં આવે છે. ત્યાં જઈએ તો આપણને ખૂબ જ હરિયાળી જોવા મળતી હોય છે. આ પ્રકારે શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓને રસ્તામાં માહિતી આપતા હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણને જોવા મળે છે વિધાનસભા, જેનું નામ છે વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ ભવન, જે ગુજરાતની વિધાનસભા જોવા મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણને આખું ચિત્ર જોવા મળે છે. ત્યાં આપણને ગાર્ડન જોવા મળે છે, ઘણી બધી હરિયાળી જોવા મળે છે. તો આપણને ગાંધીનગરમાં આ વિધાનસભા, જેનું નામ છે વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ ભવન, એની મુલાકાત લેવા માટે શૈક્ષણિક પ્રવાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો એને જોઈને આપણે એનો અહેવાલ પણ તૈયાર કરવાનો હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે વિધાનસભા ચિત્ર દ્વારા જોઈ શકીએ છીએ. દૂરથી આવીને વસેલા કર્મચારીઓ, નાગરિકો અને વ્યાવસાયિકોનું આ નગર છે. જાણે ત્રિવેણી સંગમ છે, એટલે કે ત્રણ વસ્તુનો મેળાપ થતો હોય એને શું કહેવામાં આવે છે? ત્રિવેણી સંગમ કહેવામાં આવે છે. કર્મચારીઓ એટલે કે દૂર દૂરથી, એટલે કે ક્યાંથી અલગ અલગ જિલ્લામાંથી, રાજ્યોમાંથી અથવા અલગ અલગ જગ્યાએથી આવીને કર્મચારી કોને કહેવાય? જે કામ કરતા હોય, જેને સરકારને લગતા કામકાજ સોંપવામાં આવે એને કર્મચારીઓ કહેવામાં આવે છે. અને નાગરિકો એટલે કે ત્યાંના રહેવાસીઓ હોય છે. અને વ્યાવસાયિકોનું આ નગર છે, એટલે કે કામના અર્થે આવેલા લોકોનું આ નગર તરીકે સ્થાપના કરવામાં આવે છે. જાણે ત્રિવેણી સંગમ છે. આ ત્રણ વસ્તુઓ આપણને એકસાથે ત્યાં જોવા મળે છે. રાજકીય, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓનો પણ ત્રિવેણી સંગમ છે. એટલે કે રાજકીયને લગતી માહિતી પણ ત્યાં મળે છે. સામાજિક એટલે કે સમાજને લગતી ઘણી બધી માહિતી પણ ત્યાં આપણને જોવા મળતી હોય છે. અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ એટલે કે ત્યાં ગરબાનું આયોજન અને બીજી અનેક માહિતીઓ પણ, અને ત્યાં ઘણા બધા પ્રોગ્રામો ત્યાં આપણને થતા જોવા મળે છે. એટલા માટે ત્રિવેણી સંગમ એનું નામ આપવામાં આવે છે. આ બધું બાળકોને માહિતી આપવામાં આવતી હોય છે. અમારી બસ ચ રોડ પરથી પસાર થઈ રહી હતી, કારણ કે ત્યાં આપણને વ્યંજનો દ્વારા રસ્તાના નામ આપવામાં આવતા હોય છે. ગુજરાત રાજ્યનું વિધાનસભા ગૃહ અમને જોવાના હતા, તેથી ખૂબ જ રોમાંચિત હતા. એટલે કે ત્યાં અમને કોઈક અલગ જ આનંદ પ્રાપ્ત થતો હતો, કારણ કે શાળામાંથી લઈ જવામાં આવ્યા હતા. વિધાનસભા ગૃહની બિલકુલ સામે જ ઊભી રહી હતી બસ. અમે નીચે ઉતર્યા, કારણ કે એની મુલાકાત લેવાની હતી, એટલા માટે ત્યાં એ લોકોને વિધાનસભા ગૃહની સામે ઉતારવામાં
આવે છે. વાહ, કેવું ભવ્ય ભવન છે. ભવ્ય એટલે કે સુંદર, એટલે કે વિધાનસભા ગૃહ કેવું સુંદર છે, એટલે ખરેખર આશ્ચર્યનો ભાવ ઉત્પન્ન થતો જોવા મળે છે. આગળ એની વાતમાં મેં સૂર પુરાવ્યો, એટલે કે હામાહા કરવી. ગુજરાત રાજ્યના વિધાનસભાનું સભાગૃહનું નામ વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ ભવન છે. અમારા આચાર્યશ્રી દ્વારા અગાઉથી જ વિધાનસભા ગૃહ જોવાની પરવાનગી મેળવવામાં આવી હતી. એટલે કે કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે ત્યાં જવું હોય તો એ પહેલાં આપણે રજા મંજૂરી લેવી પડે છે. તો અહીં પણ અમારા આચાર્ય એટલે કે પ્રિન્સિપલ દ્વારા ત્યાં જોવા માટેની સંમતિ મેળવવામાં આવી હતી. વિધાનસભા ગૃહમાં પ્રવેશવા જરૂરી ગેટ પાસ મેળવી અંદર પ્રવેશ્યા. ગેટ પાસ એટલે કે દરવાજામાં પ્રવેશવા માટેનું ઓળખપત્ર. એટલે કે એવા કોઈપણ મોટા જગ્યા પર અથવા એવા વિધાનસભા ગૃહમાં જવું હોય તો એ જવા માટે પહેલાં આપણે શું કરવું પડે? પરવાનગી માટે ઓળખપત્ર આપણી પાસે હોવું જરૂરી છે. ત્યાં મેટલ ડિટેક્ટર દ્વારા અમારી જરૂર તપાસ કરાવી. મેટલ ડિટેક્ટર એટલે શું? આપણી પાસે કોઈ એવી જીવલેણ વસ્તુ છે કે નહીં તેની માટે તપાસ કરવાનું સાધન. એને મેટલ ડિટેક્ટર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને મશીન દ્વારા આપણી તપાસ કરવામાં આવે છે. રાજ્યનું વિધાનસભા ગૃહ હોવાથી કડક પોલીસ બંદોબસ્ત હતો. એટલે કે ત્યાં એકદમ કડક, એટલે કે બધા માટે સરખા નિયમોનું પાલન થાય એવો બંદોબસ્ત રાખવામાં આવ્યો હતો. કારણ કે જે આપણું વિધાનસભા ગૃહ છે એ નાનું અમસ્તું નથી. એટલે ત્યાં સામાજિક, રાજકીય અને બધા જ કાર્યો ત્યાં થતાં આપણને જોવા મળે છે. એટલે વિધાનસભામાં કડક બંદોબસ્ત હતો. અંદર પ્રવેશ્યા જ અક્ષય બોલી ઉઠ્યો, અરે પેલી સીડી તો જુઓ. એટલે કે દાદર. એ તો અમારી નજર સીડી પર સ્થિર થઈ ગઈ. એટલે કે ત્યાં જ અમે જોવા માંડ્યા. એમ સીડી પર ચડવા અધીરા બન્યા. એટલે કે ક્યારે અમને ત્યાં જલ્દી એની ઉપર ચડવા માટે મળે. જોવા માટે તત્પરતા બાળકોની એટલે કે વિદ્યાર્થીઓની વધી જતી જોવા મળે છે. એસ્કેલેટરના પહેલે પગથિયે ઊભા રહેવા સાથે જ પળવારમાં અમે પ્રથમ માળે પહોંચી ગયા. એસ્કેલેટર એટલે કે લિફ્ટની જેમ વ્યક્તિઓને માળ ઉપર નીચે લઈ જતી સરકતી સીડીઓ, એટલે કે ઇલેક્ટ્રિક દ્વારા ચાલતી સીડીઓ, એના દ્વારા ત્યાં પહોંચતા જોવા મળે છે. ત્યાંથી અમે વિધાનસભાની ગેલેરીમાં થઈને વિધાનસભા ગૃહમાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યાં પણ અમારી તપાસ કરવામાં આવી હતી. એટલે કે ત્યાં જ્યારે ગેલેરીમાં એટલે કે નીચેના મોટા ઓરડામાં શું ચાલી રહ્યું છે તેવી તે ઓરડાની ચારે બાજુએ બાંધેલી જગ્યા, એટલે કે હારબંધ ઓરડામાં જવા આવવા માટેની મકાનમાં છત સાથે જોડાયેલી ખુલ્લી જગ્યા, એને ગેલેરી કહેવામાં આવે છે. એટલે ત્યાં પણ વિધાનસભામાં પણ યોગ્ય રીતે તપાસ કરવામાં આવતી જોવા મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણને ગાંધીજીનું સ્મૃતિ એટલે કે એમનું પ્રતિમા જોવા મળે છે, જે આપણા વિધાનસભામાં એમને આપણા રાષ્ટ્રપિતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેનું નામ છે વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ ભવન. કારણ કે ગાંધીનગરની સ્થાપના મહાત્મા ગાંધીજીના નામ ઉપરથી જ કરવામાં આવી હતી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાંથી તમારે કેટલાક સવાલ જવાબો જાતે જ બનાવીને લખવાના રહેશે. હવે પછીનો આપણે પાઠ આગળના પીરિયડમાં જોઈશું.